सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाजिर हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल भी पंजाब दे विच चोखी गर्मी पई है। इन्हां दिनां दे विच फरवरी के इन्हां दिनां दे विच इन्हां तरीकां दे विच इन्नी गर्मी पैनी है तो हैरानी वाली गल। पर कल एक होर हैरान करने वाली मौसम विभाग की रिपोर्ट सामने आई है। आख्या यह गया जी कि ऐतकी मार्च के अध तक ही पंजाब दे विच लगभग 40 डिग्री तक तापमान पहुँच जाना। हुण चलो 40 तक ना भी पहुँचे, ये 36 37 38 तक भी रह जे तो फिर भी ये सोच के देखो जी कि अप्रैल मई जून तो जुलाई 4 महीनों के विच बनूगा कि पंजाब के लोगों का। सो गर्मी इतकी रिकॉर्ड तोड़ पैनी है। 46 47 48 डिग्री तक टैंपरेचर आम रहा करना। इस गल के अंदाजे पेश किए गए आ। गर्मी ने एकदम जो जोर फड़ लिया तो जदों हाले जोर फड़ना भी आ तो फिर उस तो बाद बिजली की खपत भी वधनी आ। उस तो बाद खबर ये भी आउणियां भी कोले की किल्लत पैदा होगी। उस तो बाद राजनीतिक खबर भी आउणियां भी भाई फलाना प्लांट बंद हो गया तो फलाना थर्मल बंद हो गया तो फलाना इउं हो गया। सो हाले पंजाब दे विच कई तरह दी नवीं खबर आया करनगियां। मार्च के महीने तो इन्हां खबरों की शुरुआत हो ही जानी है। पर भाई पंजाब दे विच सच्ची मुच्ची गर्मी वध गई तो जिहड़े लोग हुण तक ये गल सोचते रहे भी 600 यूनिट का फायदा ही फायदा, ये तो घट ही सानूं बिल आउंदा ते सानूं जीरो बिल आ रहा तो भाई उन्होंने हुण इस गल की चिंता खाऊगी वड वड कि भाई हुण 600 तो कई यूनिटां उत्ते बल जा करनियां। पखे भी चलने आ, फ्रिजां भी चलनियां, कईयां दे AC भी चलणगे, कईयां दे कूलर भी चलणगे। यानी कि ऐतकी जो बिजली की खपत वध होगी तो बिजली का बिल भी लम्मा चौड़ा आया करूगा। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी आ अजनाला दे नाल संबंधित। अजनाला दे विच जिवें पुलिस थाणे मूहरे धरना दिता गया, जिस तरीके नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप नूं उत्थे लिआंदा गया, जिवें कि गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं उत्थे लिया के धरना दिता गया, उत्थे हिंसक कार्रवाई भी होण लगी सी। इहदे बाबत बहुत सारियां आले दुआले हुण खबरां आ रहीआं। पर उस तो पहलां किसानी दे नाल संबंधित एक जानकारी देनी बनती है। साडियां सरकारां ये गल कहनियां कि असीं किसान की बांह फड़ लई आ, हुण किसान नूं कोई दिक्कत नहीं आउण दिंदे। पर एक बहुत वड्डी उदाहरण सोचण वाली आई है सामने। महाराष्ट्र तो खबर आई है, शोलापुर का एक किसान आ, वो किसान आ जिहड़ा वो 70 किलोमीटर दूर आपदी प्याज की फसल वेचण वास्ते गया। वो प्याज की खेती करदा कई एकड़ दे विच। उहने 500 ते 12 किलो गंढे अपनी ट्राली विच लदे तो वह चला गया जी मंडी दे वल। 70 किलोमीटर दूर गया वो मंडी दे वल, क्योंकि उन्होंने इस गल का अंदाज़ा सी, उन्होंने जानकारी मिली सी भी भाई इत्थे प्याज का भाव सही मिलता। पहलां तो वो फसल वो गंढे किसी ने खरीदे नहीं, पर बाद दे विच एक व्यापारी ने वो प्याज खरीद ले तो 1 रुपया किलो के हिसाब नाल खरीदे आ। यानी कि 512 किलो प्याज तो 1 रुपये के हिसाब नाल खरीदे तो 512 रुपया के खरीदे आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 509 ਰੁਪਏ ਤੇ 80 ਪੈਸੇ ਭਾੜਾ ਤੇ ਲੋਹਾਈ ਲਦਾਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੇ ਸਪਰੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ MSP ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਬਹੁਤ ਆ, अन्नदाते की ਅਸੀਂ कदर बहुत करते हैं। 512 किलो गंढे वेच के 2 रुपये बचते, उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ 2 रुपये। तो फिर आप किहड़ी किसानी की गल करते हैं, खुशहाली की किहड़ी दी गल करते हैं। सो इहदे वल क्यों नहीं ख्याल किया जाता। हुण तां महाराष्ट्र दे विच एकनाथ शिंदे साहब की सरकार आ, माड़ा जिहा इधरले पासे ख्याल करन। हुण भावें कि व्यापारी दे वल्लों ये गल कही गई है कि गंढियां की क्वालिटी चंगी नहीं सी। वैसे भी असीं जाणदे हां भी जदों किसान ने कोई चीज़ लैनी होवे उदों क्वालिटी वधिया हुंदी है, जदों किसान ने वेचनी होवे उदों क्वालिटी कमज़ोर पै जांदी है। इस तो पहलां भी बड़ी वार ये गल हुई है। सो हैरानी हुंदी है भी भाई ये भाव किवें तय हुंदे आ। तुसीं खेत दे विचों चीज़ मंडी च लैके जाओ, भाव घट होऊगा, उही किसान 5 मिनटां बाद अपनी चीज़ वापस लैनी चाहे, खरीदनी चाहे, वो कई गुणा भाव वध जांदा। इहो जिहा कुछ साडे देश दे विच चलदा। पता नहीं कदों किसानी सच्ची मुच्ची असल अर्थां विच खुशहाल होऊगी। जिहड़ी असीं पहली वड्डी खबर की गल कीती सी कि अमृतपाल सिंह होरां दे साथियां दे वल्लों, समर्थकां दे वल्लों जो अजनाले दे थाणे दे मूहरे प्रदर्शन किया गया, उहदे विच उन्हां नूं सफलता मिल गई है। क्योंकि लंघे कल लवप्रीत सिंह तूफान जिन्हां नूं कि पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार किया गया सी, उन्हां दी रिहाई हो गई है। पता लगा जी कि इह मामले दे विच अमृतपाल दे समर्थकां दी जिੱਤ होई है, उन्हां दी एकता दी जिੱਤ होई है। अमृतपाल सिंह होरां दी एक वीडियो भी सामने आई है जिहदे विच थाणे दे विच बैठे हुए पुलिस अधिकारियों नूं तत्ते भारे हो रहे आ कि हिम्मत हैगी मेरे मार दिओ इत्थे गोली, मैनूं कर लो गिरफ्तार, मैनूं करो अंदर, तो फिर तुसीं कहोगे भी भाई इदां एं करदे आ। सो काफ़ी तलक कलामी वालियां वो वीडियो सामने आईयां।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕੇ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ DGP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਝੜਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। DGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ DGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਫੌਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਿਆ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਛਾੜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਕੁ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੰਗ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏ। ਇਉਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਦੇ ਰੇਲ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿੰਟ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ। ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਸ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕੁ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਲ ਦੁੱਪੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਗੁੱਸਾ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਕੋਈ ਢੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬੇਬਾਕ ਬੁਲਾਰੇ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੱਤੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 28 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਖੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ DSP ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਢੰਗ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਾਲ ਦੁੱਪੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੰਦਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆ, ਪਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੜੀ ਘੋਲਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਲੂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸਿਰਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੱਤਰਪੌਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼ੈਲੀ ਉਬਰਾਏ ਖੋਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਆ, ਖੂਨ ਵੀ ਵਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਨਵੈਲਿਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੂਬ ਲੱਤਾਂ ਮੁੱਕੇ ਚੱਲੇ। ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਅਨਵੈਲਿਡ ਦੱਸ ਕੇ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਨਿਗਮ ਸਕੱਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਤਣੀ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅਨਵੈਲਿਡ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਵੈਲਿਡ ਵੋਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛਿੱਤਰਪੌਲਾ ਖੜਕ ਪਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 3 ਵਾਰ ਛਿੱਤਰਪੌਲਾ ਖੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਉਬਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਸਿਆਪਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਆ। ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਸਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ,
ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਤਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮੁੱਕੇ ਐ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੁਟੇਰਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਐ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਯਾਰ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 7000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ DGP ਸਮੀਰ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।